ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पक्ष को विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए सांसदों के डेलीगेशन विदेश दौरे पर भेजे गए थे। इन्हीं में से एक डेलीगेशन का हिस्सा बने वडोदरा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, जिन्होंने इस दौरे की जानकारी साझा की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन के पश्चात भारत ने वैश्विक मंच पर अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए ग्लोबल आउटरीच मिशन की शुरुआत की। इसी मिशन के तहत बहुपक्षीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल संजय कुमार झा के नेतृत्व में जापान और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा पर गया, जिसमें वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी भी शामिल थे। विदेश दौरे से लौटने के बाद भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने अपने दौरे की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी समर्थन मिला है। सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे झूठ नैरेटिव्स को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि भारत की छवि को गलत ढंग से पेश करने की कोशिश की जा रही है। सांसद जोशी ने बताया कि दौरे के दौरान बलूचिस्तान की स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग भी उठाई गई। भारत की न्यूक्लियर नीति पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत परमाणु हमला पहले नहीं करेगा, लेकिन जवाब देने का पूरा अधिकार रखता है। इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों ने ये स्वीकार किया कि इस्लाम में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है और आतंकी गतिविधियों को धर्म से जोड़ना गलत है। हमारा डेलीगेशन एक ग्रुप 3 माननीय राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा जी नेतृत्व हेठળ અમે લોકો જાપાન, સાઉથ કોરિયા, સિંગાપોર, ઇન્ડોનેશિયા અને મલેશિયાના પ્રવાસે હતા। આ તમામ દેશોના या तो पूर्व प्रधानमंत्री, तमाम देशों विदेश मंत्री, गृह मंत्री, कायदा मंत्री, घना देशों की लोकसभा हो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एमना स्पीकर ए लोकोथी लई अने एमना काउंटर टेररिज्म ना जे संगठन होय, एमना जे विविध पार्टीओ होय, जेम के साउथ कोरिया में हमणा ज आपने ख्याल हशे गई काले परिणाम आव्युं अने चूंटणी चालती हती, अमे गया त्यारे चूंटणी चालती हती। आ चूंटणीनी अंदर अमे एवी स्ट्रेटेजी करी के बंने पार्टीओने मळ्या। બંને પાર્ટીઓના જે પ્રોબેબલ અમને લાગે કે જે લોકો આગળ જતા ભારતનો પક્ષ મૂકી શકવાના છે એમને મળી અને અમે રજૂઆત કરી અને જે રીતે ઓલ પાર્ટી ડેલિગેશન સમગ્ર વિશ્વમાં ગયું અને અઠવાડિયાની અંદર આપણને વિશ્વના પણ નેરેટિવ બદલતા દેખાય। गुजरात के सूरत में वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के सूरत में वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपने सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की फीस में 20% तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के बाद छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया है। छात्र संगठनों का कहना है कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे छात्र अब इतनी भारी फीस नहीं चुका सकते। यूनिवर्सिटी प्रशासन अलग अलग कोर्सेज में फी 20% જેટલા વધારા કરી દીધા છે। આ સ્ટેટ યુનિવર્સિટી છે અને ગવર્નમેન્ટ યુનિવર્સિટી છે। તમે માનો એમએ ઇન જર્નલિઝમ પહેલા ફી 20,000 હતા અને અત્યારે 20% વધારા કરીને 24,000 કરી દીધા છે। બીકોમ પ્લસ એલએલબી ના ફી પહેલા 25,000 એક સેમેસ્ટર ના હતા અને યુનિવર્સિટી પ્રશાસન बढ़ाઈને 30,000 કરી દીધા છે। તો અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ આના વિરોધ કરે છે અને આજે આવેદન આપે છે। જ્યારે વીસી સર આ નિર્ણય વાપસ નહીં ખેંચશે તો અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ ઉગ્ર આંદોलन કરશે। આ આપણી યુનિવર્સિટી ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટી છે, અહીંયા ગરીબ ઘરના વિદ્યાર્થીઓ પડે છે અને તમે આ 20% ફી વધારા કરીને શું સાબિત કરવા માંગો છો? આ 1% પર યોગ્ય નથી। અગર યુનિવર્સિટી પ્રશાસન આ બધું ફી વાપસ ખેંચવામાં નહીં આવશે તો અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ યુનિવર્સિટીને તાળા મારશે અને જ્યાં સુધી આ વાપસ નિર્ણય લેવામાં નહીં આવશે અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ ત્યાં સુધી આંદોलन ચાલુ રાખશે। હાલમાં જે વિદ્યાર્થીઓ માંગણી કરી રહ્યા છે, અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યકર્તાઓ જે માંગણી કરી રહ્યા છે એ ફી વધારાને લઈને છે। વિશ્વવિદ્યાલયના વિવિધ સત્તામંડળોએ ફી વધારો કરેલો છે અને હાલમાં જે વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆત અમને મળી રહી છે એ વિદ્યાર્થીની રજૂઆતો અન્વયે પણ અમે ચોક્કસ કાર્યવાહી કરીશું અને એમની જે કંઈ રજૂઆત હશે એ યુનિવર્સિટીના વિવિધ સત્તામંડળોમાં રજૂ કરીશું અને સત્તામંડળોના જે પણ કંઈ ઠરાવ થશે તદનુસાર તંત્ર દ્વારા ચોક્કસ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। આપણી વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની અંદર આજે અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા જે અમારી અલગ અલગ અભ્યાસક્રમની જે ફી વધારો થયો હતો એ બાબતે
આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. એના સંદર્ભમાં છેલ્લા 14 વર્ષથી અલગ અલગ પ્રકારે જે ફી જે છે એ વધી નહોતી. તેના માટે કારણ કે કર્મચારીઓ, શૈક્ષણિક અને વહીવટી અને તમામ વિદ્યાર્થીની આનુષંગિક સેવાઓ, લાઇટ, પાણી, વીજળી, રસ્તો, મરામત એ તમામ પ્રકારના ખર્ચાઓમાં 6 થી 7 ગણા જેટલો જ્યારે વધારો થયો છે એની અંદર એ સંજોગોની અંદર તમામ અધિકાર મંડળોમાં પાસ કરીને એ સંવૈધાનિક પ્રક્રિયાથી આ ફી વધારો કરવામાં આવ્યો છે. છતાં પણ અમે આવતીકાલે ટૂંક સમયમાં એકેડેમિક કાઉન્સિલ, એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ અને બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટની જોઈન્ટ મિટિંગ બોલાવીને આ વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆત જે છે એની અંદર અમે ચર્ચા કરીશું અને જે નિર્ણય આવશે એની અંદર જે કંઈ ફી ઘટાડો નક્કી થશે એ ચોક્કસપણે અમે વિદ્યાર્થીઓને જાણ કરીશું. અને વધુમાં જણાવવાનું કે આ ફી જે છે એ ફક્ત સમગ્ર યુનિવર્સિટીના તમામ વિદ્યાર્થીને લાગુ પડતી નથી. માત્ર ને માત્ર જે પ્રથમ સેમેસ્ટરની અંદર યુજી કક્ષાએ અને પીજી કક્ષાએ જે પ્રથમ સેમેસ્ટરમાં પ્રવેશ લઈ રહ્યા છે એટલા જ વિદ્યાર્થીઓને આ લાગુ પડે છે. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा के कुणाल चौकड़ी कपड़ा बाजार को ध्वस्त किया गया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने कॉरपोरेशन का शुक्रिया अदा किया है. वडोदरा के गोत्री क्षेत्र स्थित कुणाल 4 रास्ता के पास कई वर्षों से हाई टेंशन लाइन के नीचे अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था. इस स्थान पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियां और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाओं की शिकायतें सामने आ रही थी. स्थानीय निवासियों की मांग पर कॉरपोरेशन और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए पूरे क्षेत्र में जमा अनाधिकृत मार्केट को हटाया और स्थान को साफ कराया. इस सफल कार्यवाही के बाद आज स्थानीय सोसाइटी के लोग भाजपा नेता राजेश आयरे के साथ कॉरपोरेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर धन्यवाद दिया और कार्य की सराहना की. કોર્પોરેશનને સ્પેશિયલ બધા સ્ટાફ, પોલીસ સ્ટાફ તમામ, પછી જે કોર્પોરેશન અહીંયા મિસ્ત્રી સાહેબ, એ બધાને સ્પેશિયલ ધન્યવાદ કહેવા આજે અમે આવ્યા છે કે એમને બહુ ખૂબ સરસ અમને સપોર્ટ કર્યો છે અને અમને જે તકલીફ હતી એ તકલીફ આજે દૂર થઈ છે એવું લાગી રહ્યું છે. એટલે આ લોકોનું બધી જ જાતની હેરાનગતિ હતી. ઘરની બહાર નીકળવું, એક સ્ત્રીઓને બહાર નીકળવાનું બી થોડી તકલીફ જેવું હતું કે ઘરમાં ને ઘરમાં રહેવું પડે. આજે એટલા નાના ઘર છે જો જેમાં ઘરમાં ને ઘરમાં રહેવાનું બી તકલીફ છે, પણ બહાર આવા લોકો ફરતા હરતા હોય એટલે બધી છોકરીઓ ઘરની બહાર નીકળી નથી શકતી.
આજે વડોદરા આપણી સંસ્કારી નગરી છે અને વડોદરામાં જ આવું થાય તો એ અમને યોગ્ય બી નહોતું લાગતું. વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરી છે, ધર્મની નગરી છે. વડોદરા શહેરની અંદર જ્યારે કોઈ પણ તમે જુઓ છો કુનાલ 4 રસ્તાનું જે દબાણ હટાવવાનો વિષય હતો, આજે વડોદરા શહેરના ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ સાથે જે લોકોએ મેઇન કામગીરી જે અમારે સપોર્ટ કર્યો એવા ડૉક્ટર શીતલ મિસ્ત્રી, જે અમારા સ્ટેન્ડિંગના ચેરમેન છે, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશનર છે, પોલીસ કમિશનર છે, સાથે ડીસીપી ઝોન 1 જુલીબેન કોટિયા, કે જેમને પણ આ બધા જ લોકોના સાથ સહકારથી અને દાદાનું બુલડોઝર ફર્યું છે. કારણ કે જ્યાં જ્યાં પણ અધર્મ હોય ત્યાં ધર્મની લડાઈ લડવી પડે. જ્યારે કોઈ સૂત્રધાર 3-3 હજાર રૂપિયા લઈ પથારો ઉઘરાણી કરે, 400 પથારા એક જ જગ્યાએ, સંડાસ બાથરૂમ ત્યાં જ કરે, પાર્કિંગની સમસ્યા થાય, લોકો 1.5 વર્ષ સુધી ઓનલાઈન ફરિયાદ કરે, સાથે સાથે જેટકો 3-3 મહિને દર 3-3 મહિને નોટિસ આપે, અને જો આટલા લોકો ત્યાં આગળ હોય ને કોઈ એક્સિડન્ટ થઈ જાય તો પણ અમે એટલે નહીં બોલ્યા કે ચલો સ્થાનિક છે, કોઈ ગરીબનું પેટ ના જાય, દરેકને પેટ રડવાનો અધિકાર છે એના પેટનું. પણ સાથે સાથે એક જ કુટુંબના 400 લોકો વડોદરા બહારના લોકો આવે અને અહીંયા પછી ધંધો કરે અને એટલા પૈસા કમાતા થયા કે 20 સોસાયટીઓમાં એ લોકોએ 5-5, 10-10 મકાનો લઈ લીધા અને ત્યાં જુલમ થયો. કોઈને મારા, કોઈને પાર્કિંગ બાબતે, કોઈનું એવું. અને સાથે સાથે ત્યાં સુધી વાત પણ જ્યારે અમારી દીકરીઓ, અમારી એક પટેલની દીકરી, બારોટની દીકરી, સાથે અમારા જે દરબારની દીકરી ક્યારે પોલીસ સ્ટેશન ના જાય, એને પોલીસ સ્ટેશન જવું પડ્યું અને એને ફરિયાદ કરવા પડી, ત્યારે એની સામે ક્રોસ કરીને દીકરીને ને બી કરાવ્યું. જ્યાં બી અસામાજિક વસ્તુ હોય, કોઈની ગરીબની રોટલી સાથે ક્યાં લેવા દેવા નથી. એ લોકોને નજીકની અંદર કોઈ સારું એ લોકોને જગ્યા મળવી જોઈએ, એમને પ્લોટ મળવા જોઈએ. પણ એ કોર્પોરેશનને પૈસા, કોર્પોરેશન એનો વહીવટી ચાલ લે, નહીં કોઈ સૂત્રધાર લે. જે સિંદૂર માટે જે લડાઈ કરી છે, જે વડોદરા દેશની આપણી સોફિયા મિર્ઝા, જેને વડોદરા શહેરના એના માટે કર્યું છે, એ સિંદૂર માટે જે દીકરીઓના માટે આજે થયું છે, એ જગ્યા પર અમે સિંદૂર 1 બનાવવા માટે આજે માંગણી કરવા પણ આવ્યા છે. હાઈ ટેન્શન લાઇનની નીચે આ જોખમકારક રીતે કપડાં બજાર ચાલી રહ્યું હતું. સ્થાનિક રહીશોની વારંવાર રજૂઆત હતી કે ત્યાં આગળ જ્યારે આપણે કહીએ કે સમૂહમાં 400-500 પથારાવાળા ભેગા થઈ જાય, બધા સંસ્કારી ના હોય, કોઈક જગ્યાએ કોઈક અણબનાવ બી બનતા હોય, ત્યારે આવા દબાણો પ્રોપર કોગ્નિઝન્સ લઈ અને લીગાલિટી જોઈ અને દૂર કરવાનું પગલું ભરવું પડતું હોય છે. ભવિષ્યમાં આવા લોકો માટે અલગથી પ્લોટો બને અને કોર્પોરેશન પોતે પોતાની ફીસ વસૂલી કરી શકે, લાયસન્સ ફી લઈ, અને હોકિંગ ઝોન, નોન હોકિંગ ઝોન બનાવવાનું આયોજન આવનારા સમયમાં કરવામાં આવશે, જેથી કરીને ગરીબ માણસોને પોતાનો ધંધો કરવાનો, કોર્પોરેશનની આવક બની રહે અને કાયદાનું પાલન થાય અને નાગરિકોની સુરક્ષા અને સલામતી જળવાય. એ રીતે આવનારા દિવસોમાં कॉर्पोरेशन काम करवा जैसे। गुजरात के अरावली में कई दिनों से लापता शख्स का शव बरामद हुआ है, जिससे कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। गुजरात के अरावली के मालपुर तालुका के सवापुर गांव में 25 मई से लापता युवक हर्षद चमार का शव वात्रक नदी से मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। परिजनों ने आत्महत्या के लिए उकसाने और जातीय अपमान को लेकर 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बारे में DYSP नवीन आहिर ने जानकारी दी। માલપુર પોલીસ સ્ટેશનનો બનાવ છે। માલપુર તાલુકાના સવાપુર ગામ ખાતે થોડાક દિવસો અગાઉ હર્ષદભાઈ મીઠાભાઈ ચમાર, જેઓની વાઇફની ફરિયાદના આધારે તેઓની ગુમ જાણવા જોગ નોંધ લીધેલ હતી। તેઓના સર્ચિંગ માટે પોલીસ દ્વારા વિવિધ ટીમો બનાવી અને મહેનતમાં હતા। તે દરમિયાન જે ગોધરા માલપુર હાઈવે છે, ત્યાં બ્રિજ આવેલો છે। બ્રિજના નીચેની જે વાત્રક નદી છે, તે વાત્રક નદીના કાંઠે જે મૃતક જનાર છે હર્ષદભાઈ મીઠાભાઈ ચમાર, તેઓની ડેડ બોડી મળી આવેલ। ડેડ બોડીનું પ્રાથમિક ડોક્ટર દ્વારા તપાસની રિપોર્ટ કરી અને હાલ વધુ તપાસ માટે PM માટે પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપવામાં આવેલ છે। સમગ્ર બનાવવાની હકીકત એ છે કે આ કામના આરોપીઓ ટોટલ 9 આરોપીઓ છે, જેઓ મૃતક જનારના ઘરની આજુબાજુમાં રહેતા હતા। તેઓના સમગ્ર બધા ઘરોની વચ્ચે એક સરકારી પાણીનો પીવાનો બોર હતો, જેમાં બોરમાંથી પાણી કાઢવા બાબતે તેઓને અગાઉ પણ એક વખત બોલાચાલી થયેલ હતી અને તેઓને સામાન્ય માથાકૂટ ને એવું બધું રહેતું હતું। તે દરમિયાન થોડાક દિવસ અગાઉ આ કામના આરોપીઓએ મૃતક જનારને જાતિ વિશે અપમાનિત કરી, ધાક ધમકી કરી અને તને જીવતો મૂકવાનો નથી, લગ્ન ગાળો પૂરો થઈ જવા દે, પછી અમે તમને જોઈ લેશું, એ રીતેની ધાક ધમકીઓ કરેલ હતી। અને તે બાદ આ વાત્રક નદીના કાંઠે તેમની આવી રીતે ડેડ બોડી મળી આવેલ।
મૃત્યુનું પ્રાથમિક કારણ પાણીમાં ડૂબી જવાથી છે અને વધુ તપાસ માટે તે પેનલના પીએમ રિપોર્ટની રાહમાં છીએ. આ કામના તમામ 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. તમામનું નામદાર કોર્ટમાં પ્રોડક્શન કરી અને હાલ તમામ આરોપીઓ જ્યુડિશિयल कस्टडी में है. सोने चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव देखे जाते हैं. ऐसे में आज चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है. चांदी के दाम आज यानी 4 जून को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी का भाव 540 रुपए बढ़कर 1,01,000 हो गया है. इससे पहले चांदी का भाव 1,0460 रुपए प्रति किलो था. वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,0934 का ऑल टाइम हाई बनाया था. वहीं सोने के दाम में आज मामूली तेजी है. 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 121 रुपए बढ़कर 96,988 पर पहुंच गया है. इससे पहले सोने की कीमत 96,867 रुपए प्रति 10 ग्राम थी. सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 रुपए ऑल टाइम हाई बनाया था.